തിരികെ ചർച്ചയിലേക്ക് ശ്രീ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ. ഇവിടെ ഈ ഗൾഫിലുടനീളം സർക്കാരിൻ്റെ വരുമാനത്തിന് വേണ്ടത് വൈവിധ്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വൈവിധ്യവൽക്കരണമാണ്. വാറ്റിക്കാര്യത്തിലേറെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ ഓക്സ്ഫോർഡ് എക്കണോമിക്സിലെ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനായിട്ടുള്ള സ്കോട്ട് ലിവർമോൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത്. അതായത് ബഹ്റിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തിലൂടെ ഈ പ്രതിസന്ധിയെ മറികടക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലെത്തി നിൽക്കുന്നു, അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ തേടുകയുമാണ്. അതായത് ഈ വാറ്റിൽ ഒതുങ്ങില്ല കാര്യങ്ങൾ വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തിലൂടെ സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു നീക്കം തന്നെയാണ് ഭരണകൂടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. സ്വാഭാവികമായും അത് ഏത് തരത്തിലാകാനാണ് സാധ്യത? ഇപ്പോ ബഹ്റിനെ നോക്കിയാല് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് പോർഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻകം ഈസ് ഓയിൽ റവന്യൂ. അവർക്ക് 188,000 ബാരൽസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഓയിൽ റവന്യൂ. ഇപ്പോ നമുക്ക് 2020 കമ്പയർ ചെയ്താല് 2021 ഓയിൽ പ്രൈസസ് ഹാവ് ഇൻഫാക്ട് ട്രിപ്പിൾ. ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ദി 28s in 2020. For 2021 around $60 per barrel ആണ്. അപ്പോ കുറച്ച് അവരുടെ ബഡ്ജറ്റും ഇറ്റ് ഹാസ് ഈസ്ഡ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ്. അവർ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാല് ദേ ആർ ട്രൈങ് ടു ഇൻക്രീസ് ദി അതർ ആക്ടിവിറ്റീസ്, നോൺ ഓയിൽ സെക്ടർ ബേസ്ഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ബഹ്റൈൻ, they are trying to increase the manufacturing sector, the tourism sector, as well as sports sector. So ഈ 3 ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് അവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്. ഈവൻ FDI into Bahrain has also increased. അത് ഒരു $1 billion ആയിട്ട് 2020 ഉണ്ടായിരുന്നു. they are promoting. ഇപ്പോൾ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് which is promoting Bahrain in a big way. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ there are 3 offices that the Economic Development Board has, Delhi, Bangalore and Bombay. So they are promoting to see that Bahrain becomes a manufacturing hub and a healthcare hub, and also ഒരു വലിയൊരു എക്സിബിഷൻ സെന്റർ വരുന്നുണ്ട്. So they are promoting tourism, manufacturing as well as sports activity. And in terms of real estate, they are also giving visas for long-term residents. Appo Bahrain nokiyaale, it is a very socially acceptable country in terms of, actually first oil was found in Bahrain in 1936. And since then, it is a socially very accommodative country. So there is a lot of interest for people to come here and take services. Especially healthcare, it is big. Then of course ഇവിടെ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ lot of projects have been announced. There is a lot of support from Saudi Arabia in terms of investment into Bahrain. പിന്നെ ഇവിടെ മെട്രോ റെയിൽ പ്രോജക്റ്റും വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ടെൻഡറും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ പ്രോസസ്. ഇപ്പോ if you look at Saudi Arabia, there has been a massive change in terms of what do you call promoting local manufacture. അവര് എന്ത് ചെയ്യുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാല് they have stopped or they have what do you call restricted or rather banned export of raw materials. They make sure that there is a value add of at least 30% in any product that they export. അപ്പോൾ they are promoting manufacturing in a big way. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ലാണ്ട് they are also asking the regional offices of several companies, like big companies which are headquartered somewhere else, to be based in Saudi Arabia to promote the local economy. And in addition, they are also giving what do you call $500,000 riyal to any entrepreneur in Saudi Arabia, and then the government is paying the interest on that loan. ഇപ്പോ അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ബഹ്റൈൻ നമ്മുടെ സഹ പാനലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ കുറെ സപ്പോർട്ടും തംകിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് there is one more thing that I would like to mention. The Central Bank of Bahrain permitted the SMEs
and other people who have taken loans to delay or to postpone their installments. So അത് SMEs-നെ വളരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഇതൊക്കെ ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് ഹെൽപ്ഡ് ദി ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻ വേരിയസ് ഫോംസ്. Therefore, promoting the development of the local economy. So, Saudi Arabia, of course, Dubai is, UAE is promoting themselves in a big way in various forms. They are non-oil sector in Dubai because so many other activities. They have now become a cricket capital of the region. Exhibition center and so many activities. Similarly, in Bahrain also, they are also getting into these activities so that in non-oil based sectors will improve. Now, with regard to impact of VAT in this atmosphere, not only that grocery expenses ഒക്കെ ഇൻക്രീസ് ആയാലും വേറെ ചില ഐറ്റംസും ഇൻക്രീസ് ആകുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ സ്കൂളൊക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലൈൻ. ഇപ്പൊ ഈ ഓൺലൈൻ ടെലിഫോൺ ചാർജസ് ദാറ്റ് ഓൾസോ അട്രാക്ട്സ് വാറ്റ്. നൗ 10% that is going to increase. Now phone bill increase, broadband increase ആവും. School fees if paid on online, school fees is paid directly, it is not this thing, but if paid online, then tax on the service charge is there. The remittance charge I പറഞ്ഞു already. This change is not temporary. This 5 to 10% is permanent, and it could become 15 or 20. I mean, we don't know. Then it impacts daily grocery, hotel food, telephone expense. Even the restaurant buy adum increase ആവും. Currently we are paying 5%. It will increase to 10%. Telephone expenses, repairs and maintenance of car, school and stationery, electronic items, jewelry, car. If you are buying car, you better buy it before 31st December, otherwise 10%. You are planning to buy, we have to do it now. In the co-finance rent, it is exempt, and basic food, etc. is exempt. EVA charges currently paid, but we hope they will continue. Then VAT refund claim is critical for all business people, because that's very, very important. For companies, it is a big hit on the cash flow, because VAT it is paid on the basis of billing. It is not based on collection. So if I have billed, now I am a consultant, now I bill somebody, let us say 30th November and bill you, and I have to pay the VAT before 31st of January for that quarter, which is October, November, December. I have to pay before end of January. So I have to pay. But that person may pay me after, say, 4 months. This is not only here, it is also in insurance. So, this cash flow definitely ബാധിക്കും. And one more thing, very, very important, is the point of transition provision. ഇപ്പോ നമ്മൾ ഒരു കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്താല്, സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ 2-year contract, then, and ദുർഭാഗ്യവശാൽ, if you have mentioned VAT as 5%, rather than actually what you should put in the tax clause is tax or VAT as applicable will be applied in the paranya, then you are safe. But if you had put VAT at 5% will be charged in that contract, and it's a 2-year contract. Apo, it is mandatory for you to pay 10%. But the guy who has signed the contract with you, he can claim, no, you have signed with me for 5%, I will pay 5%. So, he's right. So the transition provision clause, ഇതുവരെ announce ചെയ്തിട്ടില്ല. Of course, even effective date is not announced. So transition provision is a very important thing. Whether the government announces the transition provision of 6 months or 1 year. For example, Saudi, they gave a transition provision. So we have to be careful whether that thing is going to be announced by Bahrain. So this is what I could,
say from my side. യെസ്. ശ്രീ മുരളീകൃഷ്ണൻ, ഈ സൗദി അറേബ്യ കഴിഞ്ഞാൽ ഗൾഫിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഒരു നിരക്കായി ബഹ്റിനിലെ മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി ഉയരുമെന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തൽ. അതപ്പോൾ തന്നെ ഈ വാറ്റ് നിലവിൽ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഗുഡ്സ് എക്സ്പോർട്ട് മേഖല അടക്കം ഈ സീറോ റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മേഖലകളുമുണ്ട്. കാരണം എല്ലാ മേഖലകളെയും എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളെയും ഈ വാറ്റ് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ബാധിക്കില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു എന്താണോ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്, എത്ര ശതമാനമാണോ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്, അത് ബാധിക്കാത്ത ചില മേഖലകളുമുണ്ട്. ഏതൊക്കെ മേഖലകളാണ് പ്രധാനമായും ആ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്? ശ്രീ സുരേഷ്, ആക്ച്വലി ഞാൻ ഒരു എഞ്ചിനീയർ കം ബിസിനസ്മാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് എനിക്ക് റൈറ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ രണ്ട് സഹപാനലിസ്റ്റുകളായ ഒരു CA കാരനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ട്സ് ഹെഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളും ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ കൃത്യമായ ഉത്തരം പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ സബ്ജക്ട് ഞാൻ അതിനകത്തുനിന്ന് വേറെ രീതിയിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പറയാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അത് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നീട് ഇത് ശ്രീ അജിത് കുമാറിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ തീർച്ചയായും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ശ്രീ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു, അതായത് നമ്മുടെ കോൺട്രാക്ട് 2 ഇയർ കോൺട്രാക്ട് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും വരുമ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ വാറ്റിന്റെ ഒരു ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാവാൻ ഒരു സാധ്യത പറഞ്ഞു. ഈ സാധ്യത ഞാനും തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പോസിബിലിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും. നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു അഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഒരു കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് മോസ്റ്റ്ലി വി ആർ നോട്ട് ക്ലോസിംഗ് ഇറ്റ് വിത്ത് എ 5% ടാക്സ് ഓൺ ദി ടോട്ടൽ എമൗണ്ട്. വി ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദി ടാക്സ് ഷാൾ ബി അപ്ലിക്കബിൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ബഹ്റൈൻ ടാക്സ് റെഗുലേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ കോൺട്രാക്ട്സിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കോമൺ ടേം. അൺലെസ് അത്രയും അതിനകത്ത് ക്രൂക്കായിട്ടുള്ള ആളുകള്, ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന ക്ലയന്റ് സൈഡിലിരിക്കുന്ന ആളുകള്, കോൺട്രാക്ടേഴ്സിന് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന മാർക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ, നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചപ്പോഴും പറയുകയായിരുന്നു, ഇവിടെ ബഹ്റൈൻ മാർക്കറ്റിലേക്കുള്ള ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു ചാലഞ്ച്, ബിസിനസ് നടത്താനുള്ള ഒരു ചാലഞ്ചാണ് ശ്രീ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു, ക്രെഡിറ്റ് ബിസിനസ്. ക്രെഡിറ്റ് ബിസിനസ് ആണ് ഇവിടെ എല്ലാ ഫീൽഡിലും അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഈ ക്രെഡിറ്റ് ബിസിനസ് വരുമ്പോ പലപ്പോഴും എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ജോലി, എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ഒരു ബഹ്റൈനിലത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ നേരത്തെ ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു, അതായത് പ്രവാസികളായ ആളുകൾ, ഇന്ത്യക്കാർ മാത്രമല്ല, യൂറോപ്യൻസ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് രാജ്യക്കാരായാലും ഒരുപാട് പേര് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കമ്പനി റൺ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതും കൂടുതലും ചെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങളാണ് നമ്മളെ പോലെയുള്ള ഇന്ത്യക്കാരായ ആളുകൾ കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബഹ്റൈനികളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് 51-49% നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ബിസിനസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്കൊരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബഹ്റൈനി പാർട്ണർ ഇല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മുടെ ഈ ക്രെഡിറ്റ് ബിസിനസ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായി വരികയും, നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടതായി വരികയും, ആ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ബിസിനസ് ചെയ്ത് 1 മാസം 2 മാസം 3 മാസം 4 മാസം വരെയുള്ള ക്രെഡിറ്റ് ബിസിനസ് ആണ് പലപ്പോഴും നടക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ക്യാഷ് തിരിച്ചു കിട്ടാതെ ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും ക്ലയന്റ് സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ ക്യാഷ് തരാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത വളരെ വലുതാണ്. അപ്പോൾ കോൺട്രാക്ട് അഗ്രിമെന്റ് റൈറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ കോർട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഡെഫിനറ്റ്ലി. പക്ഷെ കോർട്ടിൽ പോകാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റിയും അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയും ഈ അറബ് ലാംഗ്വേജിൽ വരുന്ന ഒരു എക്സ്പെർട്ടിസം ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കോൺട്രാക്ട് ടേംസിൽ ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ ഹൈ ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ടാക്സ് അകത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മള് കോൺട്രാക്ട് ടേംസ് റൈറ്റായി വെക്കുകയും അത് എടുത്ത് വാങ്ങാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴും മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇമ്പാക്ട് ഇല്ലാതാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ കൂടുതലായും നമ്മളെ ഈ ഗവൺമെന്റ്, ബഹ്റൈൻ ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ബഹ്റൈനിലത്തെ കോമ്പീറ്റന്റ് ആൾക്കാരാണ് ഈ രാജ്യത്ത് തന്നെ ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല നോൺ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പീപ്പിൾ അല്ല, എല്ലാവരും എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു, ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇവിടെ നല്ല നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ വരുന്നു. ഒരുപാട് ബഹ്റൈനികൾ ഇന്ത്യയിലെ IIT-കളിലും അതുപോലെയുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസിൽ പഠിച്ച് തിരിച്ചു വരുന്നു. യൂറോപ്പിൽ പോയിട്ട് പല ഡിഗ്രീസും എടുത്ത് തിരിച്ചു വരുന്നു. എല്ലാവരും കോമ്പീറ്റന്റ് ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ
ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു വേക്കൻസി എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് പ്രവാസികൾക്ക് വരുന്ന വേക്കൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക്കലി ഉള്ള സം ടെക്നിക്കൽ ഏരിയയിലും അതുപോലെ തന്നെ ലോവർ ഗ്രേഡിലും ആണ്. സൂപ്പർവൈസർ മുതൽ താഴോട്ടേക്കുള്ള ബൈ ഹാൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളെയാണ് കൂടുതലും ഇവിടെയുള്ള ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ജനറേഷൻ നമ്മൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക്, നമ്മുടെ അപ്കമിങ് ജനറേഷനകത്ത് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് നാട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് ഇല്ലാത്തടത്തോളം കാലം നമ്മൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതായി വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവുകയും അവർക്ക് നമ്മൾ ഇനിയും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത ജനറേഷനിലുള്ള ആളുകൾ ഇതുപോലെയുള്ള കൺട്രീസിലേക്ക്, പ്രവാസി കൺട്രീസിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ഞാൻ നേരത്തെ ഓൾറെഡി സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെയുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക ചുറ്റുപാട് ഒരുപാട് മുകളിലേക്ക് കയറി പോകണം. എന്നാലും മാത്രമേ ഈ നമ്മളിപ്പോ താമസിക്കുന്നത്, ശരിക്കും നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ബഹ്റൈൻ നമ്മുടെ പോറ്റമ്മയാണ് എന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ ലൈഫ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ രാജ്യത്താണ്, ഈ മണ്ണിലാണ്, ഈ നമ്മൾ നാട്ടിൽ പറയും പോലെ മണലാരണ്യത്തിലാണ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മള് ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ്. അപ്പോഴും മാത്രമേ നമ്മുടെ അടുത്ത ജനറേഷനും കൂടി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കയറി വരാനും അതുപോലെ ഇവിടെ ജീവിത ചുറ്റുപാടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും അവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫാമിലികളും അവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള എക്കണോമി ഇൻക്രീസ് ആവുന്നതും ഉള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉറപ്പുവരുന്നത്. നമ്മള് സൗദിയിൽ നേരത്തെ ശ്രീ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം പറഞ്ഞു 5% നിന്ന് 15% ടാക്സ് ആക്കി. അതുപോലെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ, ഇവിടെ ബഹ്റൈനിലെ ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ പാരലി ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും ടൂറിസം, അതുപോലെ ചെറുകിട ബിസിനസ്, എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒക്കെയാണ്. നമുക്കറിയാം സൗദിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താലും നമുക്കത് നാട്ടിലേക്ക് അയക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്. UAE-യിലും അതുപോലെയാണ്. UAE-യിൽ നമ്മൾ എത്ര ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതോ അത് തിരിച്ച് ടാക്സ് പല രീതിയിലുള്ള ടാക്സുകളായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ തിരിച്ച് അടക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് അവിടെയുള്ള എക്കണോമി സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ UAE-യിൽ ഒരു പരിധി വരെ എമൗണ്ട് ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. അതുപോലെ നമ്മൾ ബഹ്റൈനെ ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ബഹ്റൈനിലെ ഒരു സാമ്പത്തിക ഭദ്രത കൂടുതലായി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന എമൗണ്ട്, അതായത് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന ബിസിനസ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഇവിടെ തന്നെ ചെലവാക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചറിന് വേണ്ടി തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഗവൺമെന്റും അതുപോലെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫൈനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസേഴ്സും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അപ്കമിങ് വ്യൂ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതായത് കുറച്ച് ബഹ്റൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ചെറിയൊരു രാജ്യമാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും കമ്പയർ ചെയ്യാറ്, എന്റെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് ഞാൻ എന്റെ വീട്. അതുപോലെ കണ്ണൂർ ജില്ല ഒരു മയിൽ എന്ന ഒരു ടൗണിലാണ് എന്റെ വീട്. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഏരിയക്ക് ഈക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ ബഹ്റൈൻ. എപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണല്ലോ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ബഹ്റൈൻ എന്ന രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ ക്രൂഡ് ഓയിലിലുള്ള ഇൻകം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോ റിസർച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എപ്പോഴും നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാറ്റേണിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും റിസർച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ട് പുതിയ ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പൊ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ബേസിക്കലി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എനർജി റിസോഴ്സാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇപ്പൊ കൂടുതലായിട്ടും നമുക്ക് സോളാർ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഒരുപാട് ഡെവലപ്പായി വരുന്നുണ്ട്. സോളാർ സിസ്റ്റം ചീപ്പായിട്ടും എക്കണോമിക് ആയിട്ടും കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഏത് കൺട്രിയിലും സമ്മറുള്ള സമയത്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു എനർജിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സോഴ്സസ് കൂടുതലായി ഡെവലപ്പായി വരുമ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആളുകൾ ഇതിനകത്ത് പഠിച്ചും അതുപോലെയുള്ള ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എനർജീസ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ക്രൂഡ് ഓയിൽ പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് വില കുറയാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണ്. ഇതൊക്കെ ഇവിടെയുള്ള ഗവൺമെന്റും അതുപോലെയുള്ള ഫൈനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസേഴ്സും ടെക്നിക്കൽ അഡ്വൈസേഴ്സും പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പല രീതിയിലുള്ള ടാക്സസും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. സുരേഷ്, ഞാൻ കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, നമുക്ക് മറ്റതിഥികളിലേക്ക് പോകാം. താങ്കൾ കാര്യം മാത്ര പ്രസക്തമായ കാര്യം തന്നെയാണ് സൂചിപ്പിച്ചത്. ശ്രീ ഗണേഷ് നമ്പൂതിരി ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ ലാർജ് ബിസിനസ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം സ്കെയിൽ ബിസിനസ്, ഇവയൊക്കെയും ഈ NBR-ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. ഈ വാറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അങ്ങനെയുള്ള ചില നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് പറയാൻ കഴിയും എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും താങ്കളുടെ ഭാഗത്തിനും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മറുപടിയും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം തന്നെ ഈ കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിസന്ധി നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ അത് വ്യക്തിപരമായും
സാമൂഹികപരമായും സാമ്പത്തികപരമായും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ബിസിനസ് രംഗത്തെ അപ്പാടത്താളം തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവിധ കമ്പനികൾക്ക് അവർക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു നിലനിൽപ്പ് തന്നെ പ്രശ്നമായ പല സ്ഥാപനങ്ങളുമുണ്ട്. ചെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. വലിയ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളെ, വലിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ അത് അത്രമേൽ പോറൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ആ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഞെരുക്കത്തിൽ നിന്നും മടങ്ങി വരാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഒരു നീക്കമാണ് പല കമ്പനികളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ചെറുകിട കമ്പനികൾ പലർക്കും ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ടായി. ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട പലരും തിരിച്ച് ജോലിയിൽ കയറാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയടക്കം അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണല്ലോ ഇപ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഘട്ടത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഈ നികുതി വർധന, വാറ്റ് വർധന ഈ കമ്പനികളെ അടക്കം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബാധിക്കാൻ, അവരുടെ പ്രവർത്തന മേഖലയെ ബാധിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുമുണ്ടോ? താങ്കളടക്കം നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത് അത്രത്തോളം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഇത് ബാധിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയില്ല എന്ന്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഇനിയും തുടർന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാം. അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഈ കമ്പനികളെ അടക്കം, പ്രവർത്തനങ്ങളെ അടക്കം ബാധിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ടോ? വളരെ നല്ല ചോദ്യമാണ് സുരേഷ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ NBR-ലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പല ബിസിനസ്സിനെ നമ്മൾ ഏത് രാജ്യത്തും ചെയ്യുന്ന പോലെ അതിന്റെ ടേൺ ഓവർ അനുസരിച്ചും അതിന്റെ സ്റ്റാഫ് സ്ട്രെങ്ത് അനുസരിച്ചും അതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആ രീതിയിലാണ് അതിന്റെ കമ്പനി രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോർ വാറ്റ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നേരിടാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം നമ്മുടെ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ടൈം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് 1 year ആണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. 1 year-നുള്ളിൽ എല്ലാം ഏകീകൃതമായി ടണ്ണിലേക്ക് മാറും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ഓപ്പറേഷണൽ പ്രോബ്ലംസ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ നേരിടും. അതും എല്ലാം ഒരു ചെറിയൊരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് മാത്രം, ഏകദേശം ഒരു 2 to 3 months-നുള്ളിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് കിട്ടാത്ത മേഖലകളിൽ അതൊരു ചെറിയ കോസ്റ്റ് വർധനമായിരിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ കിട്ടുന്ന മേഖലകളിൽ അത് പ്രശ്നമല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 2 to 3 months-നുള്ളിൽ ഈ ബിസിനസ് ഈ ഒരു ഇത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഇമ്പാക്റ്റിനെ റീകൂപ്പ് ചെയ്ത് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് എനിക്കുള്ളത്. പിന്നെ ഓരോ ബിസിനസ്സിനും അതുപോലെ ഓരോ പൗരനും, അത് സ്വദേശിയായാലും വിദേശിയായാലും, നമ്മുടെ ഒരു പ്രതിബദ്ധതയും കൂടെയാണ്. നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വദേശമായാലും വിദേശമായാലും എവിടെ ആയാലും നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്കും നമ്മുടേതായ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു കടമയും കൂടെയാണ്. അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബഹ്റൈൻ ഗവൺമെന്റ് ഇവിടെയുള്ള വിദേശികൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇന്ന് 5 വയസ്സ് മുതൽ മുന്നോട്ടുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വാക്സിൻ ഇവിടെ അപ്രൂവ് ആയിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ 3 ഡോസ് വാക്സിൻ ഇവിടുത്തെ ഏകദേശം മുഴുവൻ ആൾക്കാരും എടുത്തു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇതൊന്നും ഒരു രൂപ പോലും വാങ്ങിക്കാതെ. നാട്ടിലും അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാം. പക്ഷെ നാട്ടിൽ അതേസമയം പാരലലി പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് അത് എന്താ പറയാ, പൈസയ്ക്കും വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. ഇവിടെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കണക്കിലിടണം. നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഗവൺമെന്റ് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. അത് ബിസിനസ്സിനായാലും, അത് ഈ പറഞ്ഞ തംഗീൻ പോലുള്ളവർ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോൾ മാത്രമല്ല, അതിന് മുന്നേയും ഈ പറഞ്ഞ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റീസിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടപ്സിനായാലും അങ്ങനെയുള്ള പല ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റീസിനും. അതുപോലെ തന്നെ കോമൺ മാനും ഒരുപാട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഗവൺമെന്റ് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ്. അതെല്ലാം കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു വലിയൊരു ഇമ്പാക്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നേയില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. പിന്നെ അങ്ങ് മുമ്പ് ചോദിച്ചിരുന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിന് എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു മറുപടി കൂടെ ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഇതിപ്പോഴും ബാധിക്കാത്ത, കോമൺ മാനെ ബാധിക്കാത്ത ചില മേഖലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ഫുഡ് ഐറ്റംസ്, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല, ഹെൽത്ത് കെയർ മേഖല, ഫാർമസി മേഖല, മെഡിക്കൽ സപ്ലൈസ്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ബിൽഡിംഗ്സ്, ലോക്കൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ആൻഡ് ദെയർ ഡെറിവേറ്റീവ്സ്. ഈ മേഖലകളിൽ ഇപ്പോഴും വാറ്റ് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം സാറ് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീ അജിത്തിനും പറയാൻ സാധിക്കും. എല്ലാം കൂടി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വളരെ രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിന് മുന്നോട്ടുള്ള വലിയൊരു വാതായനം തുറക്കുക തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ചേഞ്ച് എന്നാണ് ഞാൻ ഇതിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത്. യെസ്, ശ്രീ അജിത് നമ്പ്യാർ, ഇവിടെ ഈ വൈവിധ്യവൽക്കരണം, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തിലൂടെ സാമ്പത്തികമായ ഒരു സ്ഥിരത നേടിയെടുക്കാനുള്ളൊരു പ്രയത്നത്തിലാണ് എല്ലാ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും. കാരണം പരമ്പരാഗതമായി എന്താണോ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകളായിരുന്നത്, ആ ഒരു സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകൾ അത്രത്തോളം ഇനി പ്രായോഗികമല്ല അവയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് എന്ന് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തിലൂടെ സാമ്പത്തികമായ ഒരു ഉന്നമനം തന്നെയാണ്
ഭരണാധികാരികൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനങ്ങൾ കൃത്യമായി നടത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ ഓരോ കാര്യങ്ങളും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഈ ഊർജ്ജവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില സ്വത്തുക്കൾ വിൽപ്പന നടത്തുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു ആലോചനയും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് താങ്കൾ ഈ ഒരു മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ്. ഈ എണ്ണ ഗ്യാസ് പൈപ്പ് ലൈൻ ഇനിവിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശ നിക്ഷേപം തേടുന്നതായി മന്ത്രി മുഹമ്മദ് ബിൻ ഖലീഫ അൽ ഖലീഫ ഒരു വിദേശ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞതായും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഏത് തരത്തിൽ ഈ സാമ്പത്തിക മേഖലയെ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വളർച്ചയെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന ബഹറിൻ്റെ ഭാവിയെ സുരക്ഷിതമാക്കുമെന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തൽ? താങ്കളുടെ ഒരു അഭിപ്രായം? അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ലൈക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വാറ്റ് റവന്യൂ ഇൻക്രീസ് വന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെന്റ് കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും. അതൊക്കെ പ്രോജക്ട്സ്, അതാണ് ഒരു മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അവർ പ്രോജക്ട്സിൽ കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ബിസിനസ് പരമായിട്ട് ഈ ഒരു വാറ്റ് ഇൻക്രീസ് കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ബിസിനസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയായാലും ബാക്കിയുള്ള മേഖലയായാലും ബിസിനസ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് ഇതിന്റെ ഒരു ബാലസുരൻ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ 200 ഇപ്പോഴൊരു ഡബിൾ ആയിട്ടാണ് വാറ്റ് റവന്യൂ അവർ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു ഭാഗം ഇവിടുത്തെ പ്രോജക്ട്സിന് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഗവൺമെന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ പ്രോജക്റ്റിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ഒരു നല്ലൊരു ബൂം ഇവിടെ ബഹ്റൈനിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് അതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് പാൻഡമിക് കൊണ്ടുണ്ടായ ഇഷ്യൂസ്, ഈ ഡെഫിസിറ്റും ഒരു 2024 ഇവിടെ ഒരു നല്ലൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു ബൂം വരാൻ ഉള്ള ഒരു ചാൻസ് ആണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്. അപ്പോ അതാണ് പിന്നെ സുരേഷ് പറഞ്ഞതുമാതിരി ഇവിടെ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് സംഭവങ്ങളില്ല. ഈ ബഹ്റൈനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫുൾ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഓയിലാണ്. മാനുഫാക്ചറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇതില്ല. അപ്പോൾ പല രീതിയിലും സേവിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ടാക്സസ് പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ ഗവൺമെന്റ് സുസ്ഥിരമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അതാണ് മെയിനായിട്ട് പറയേണ്ടത്. പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ 2024 ആകുമ്പോഴേക്കും ബഹ്റൈൻ ഒരു സാമ്പത്തികമായ ഒരു ഭദ്രതയിലേക്ക് ഈ കോവിഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്ട്, ലൈക്ക് പാൻഡമിക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്ട് നിന്നും ബഹ്റൈൻ കരകയറി ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഒരു ബൂമിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗവൺമെന്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ച മാതിരി തന്നെ ഇവിടെ ഗവൺമെന്റ് സപ്പോർട്ട് എല്ലാം, ഈവൻ കോമൺ മാൻ ആയാലും എക്സ്പാറ്റ്സ് ആയാലും ബഹ്റൈനീസിനായാലും ഗവൺമെന്റ് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. SMEസിന് 50%. ഇപ്പോഴൊരു സ്മോൾ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ 50% മാത്രമേ മുതൽ മുടക്കേണ്ടതുള്ളൂ. 50% ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോ ഒരു സാധാരണക്കാരുടെ ഒരു ബിസിനസ് തംകീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംരംഭം, ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് എ ഗവൺമെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ബഹ്റൈൻ. സോ they are giving 50% of the cost for an ongoing, like for a new projects. So if we approach Tamkeen, so 50% മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ഫണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. ബിസിനസ് ഓണർ 50% will be given by the Tamkeen. So അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ട് I think it's only available in Bahrain, in this kingdom. I don't think in the other GCCs it's there. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ പ്ലസ് പോയിന്റ്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ മാക്സിമം ഞങ്ങൾ ഒരു ഷോർട്ട് പീരീഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് കാണാതെ ഞങ്ങള് ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഇഷ്യൂസ് ലൈക്ക് ബിസിനസ് there is no much impact on the business due to this VAT increase. It's only a cash flow impact. Business is going to sustain because there is no cost effectiveness. Profits are not going to change. There is only an impact on the cash flow, because if you're operating on a credit business, you don't get the cash. You have to pay VAT without receiving money from the customer. So I don't think any profits impact on the businesses. It's only a cash flow impact. And common man, ഞാൻ പറഞ്ഞതുമാതിരി 4% inflation അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. So it's just a matter of a period of 2 or 3 months. So I think Bahrain will be back with the bang. അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെയും ബൂം എന്ന് പറയാൻ കാരണം. ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് 2024 അതാണ് പ്ലാൻ, ആക്ച്വലി ഗവൺമെന്റ് പ്ലാൻ. ഈ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്ലാൻ അതാണ് 2024 ഒരു പ്രോഗ്രാം
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് പ്രകാരം ബൈ 2024 ഒരു സാമ്പത്തിക ഭദ്രത എടുത്തതിന് ശേഷം തിരിച്ചും ഒരു ബൂമിലേക്ക് പോകാനാണ് സാധ്യത. യെസ്, താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 2024 സാമ്പത്തികമായ ഒരു സ്ഥിരത കൈവരിക്കുക, പിന്നീടുള്ള സാമ്പത്തികമായ ഒരു കുതിച്ചുചാട്ടം, അത് തന്നെയാണ് ബഹ്റിൻ ലക്ഷ്യവെക്കുന്നത്. ശ്രീ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം, ഈ വാറ്റ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പല ലക്ഷ്യങ്ങളുമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കൂടുതൽ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള ബിസിനസ് കൂടുതൽ ഓൺലൈനിലുള്ള ആക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള പല ലക്ഷ്യങ്ങളുമുണ്ട്. ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രവാസ ലോകത്തെ ഏതൊരു വിഷയം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോഴും ഏറ്റവും താഴെത്തട്ടിലുള്ള പ്രവാസികളെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാസ ലോകത്തെ ജോലി സ്വപ്നം കാണുന്ന സാധാരണക്കാരുണ്ട്. അവരുടെ ഒരു നിലയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കുള്ള ഒരു സാധ്യതയെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് ബാധിക്കുക? പ്രത്യേകിച്ച് പല രാജ്യങ്ങളിലും പല ഗൾഫ് കൺട്രീസിലും സ്വദേശീവൽക്കരണം നടത്തുന്നു, വൈവിധ്യവൽക്കരണം ഒരു ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്നു, അതേസമയം തന്നെ ഇത്തരം പരിഷ്കാരങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടാകുന്നു. ഇത് തൊഴിൽ സാധ്യതയെ, തൊഴിൽ മേഖലയിലെ പ്രത്യേകിച്ച് സാധാരണക്കാരുടെ ആ ഒരു സ്വപ്നത്തെ, പ്രതീക്ഷകളെ ഏത് തരത്തിൽ ബാധിക്കാനാണ്, സ്വാധീനിക്കാനാണ് സാധ്യത? താങ്കൾ പറയുന്നത് ബഹ്റിനൈസേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്നാണ്. ഉറപ്പായിട്ട് ബഹ്റിനൈസേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്, ബട്ട് നോട്ട് ടു ദ എക്സ്റ്റെന്റ് ഓഫ് സൗദി അറേബ്യ ഓർ ഒമാൻ. അങ്ങനെ ഒരു വെരി ടൈറ്റ് ഇതില്ല. ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ സൗദിയിലാവട്ടെ ഒമാനിലാവട്ടെ ദർ ഈസ് ബോത്ത് ഹോറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ limitation for employment of expats. അപ്പോൾ ഓരോ പൊസിഷനും നമ്പറും they will count. For example, സൗദിയിൽ there is നമ്മുടെ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ മാതിരി there is red, amber and green. So if you are not in green, നിങ്ങൾക്ക് വിസ കിട്ടില്ല. Because you have to limit yourself. ബാലു സർ, സോറി ടു ഇന്ററപ്റ്റ്. ബാലു സർ, ആക്ച്വലി ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ അതിനകത്ത് ഒരു പോയിന്റ് കൂടിയാണ്. ബഹ്റൈനിലും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്. ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ബഹ്റൈനൈസേഷൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ സോൺസ് ബൈ ഡിക്ലറേഷൻ വരുന്നില്ലെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് എവറിവെയർ ഇറ്റ്സ് ദർ. ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി വി ഹാവ് ടു കീപ് 8% ഓഫ് ബഹ്റൈനീസ്. അത് ട്രേഡിംഗ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ദർ ഇസ് 25% ടു ബി കെപ്റ്റ്. സോറി ടു ഇന്ററപ്റ്റ്, ബട്ട് യു ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ പ്ലീസ്. ഐ ആം ജസ്റ്റ് No problem. I understand. I was about to say, actually, so Oman, same thing, the positions and number are limited. Even Bahrain, for each activity, there is a percentage of Bahrainization. But നിങ്ങൾക്ക് അത് ഈസി ആയിട്ട് വെബ്സൈറ്റിലും പോയി കാണാം നിങ്ങളുടെ ബഹ്റിനൈസേഷൻ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ്. സോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി ആക്ടിവിറ്റി. ബിക്കോസ് ആ ആക്ടിവിറ്റിന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 20% ആണ്, ഈ ചില ആക്ടിവിറ്റിന് 40% ആണ്, ചില ആക്ടിവിറ്റി 50% ആണ്, എക്സെട്ര. സോ ബട്ട് യു ആർ റൈറ്റ്. ഐ മീൻ യു ആർ ഫേസിങ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ തിങ് ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ്. ബട്ട് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് അതർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ദർ ആർ വേരിയസ് തിങ്. സോ മിസ്റ്റർ സുരേഷിന്റെ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാല്, again it will come back to the question of how this VAT increase and removal of subsidies. For example, ningal thane paranju electricity went up by 7 times. So there are cost increases for various people. Now I will just mention some statistics with regard to labor. The labor market as reported by the social insurance, Mr. Suresh, social insurance പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് മാതിരിയുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. യെസ് സർ, ഇവിടെ ഞാനൊന്ന് ഇടപെടുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു സമയത്തിൻ്റെ ഒരു പരിമിതിയുണ്ട്. കാരണം വളരെ ഗൗരവത്തോടെ വിലയിരുത്തേണ്ട ഒരു വിഷയമാണിത്. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സാമ്പത്തിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികളായതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ആഴത്തിൽ ഗഹനമായി ഇതേക്കുറിച്ച് പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സാധാരണക്കാരായ പ്രേക്ഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഗൗരവത്തോടെ വിലയിരുത്തേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അവർ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ്. എങ്കിലും സമയപരിമിതി കൊണ്ട് മാത്രം ഇടപെടുകയാണ്. ഏതായാലും ഈ ഒരു പരിഷ്കാരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മാറ്റങ്ങൾ അത് എത്രത്തോളം
സ്വാധീനിക്കുമെങ്കിൽ നമ്മളെ ബാധിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം, കണ്ടറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഏതായാലും പ്രതീക്ഷയോടെ തന്നെ, പ്രതീക്ഷാ നിർഭരമായി തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത വർഷത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്യാം. വളരെയധികം നന്ദി ഈ ഒരു സംവാദത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ശ്രീ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ, ശ്രീ മുരളീകൃഷ്ണൻ, ശ്രീ ഗണേഷ് നമ്പൂതിരി, ഒപ്പം ശ്രീ അജിത് നമ്പ്യാർ. പ്രവാസികൾ പറയട്ടെ തത്സമയ സംവാദം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. നന്ദി, നമസ്തേ.